Come into His house to worship Him. Praise the Lord. I welcome you all to the worship service of Brahmawar Baptist Church. The psalmist in Psalm 139 verse 14 says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. The psalmist is inviting God's children to praise God, worship God, because God has created us so fearfully and wonderfully. He not only created us, but He sustained us. And through the blood of His Son, our Lord and Savior Jesus Christ, He recreated us. He redeemed us from our wretched condition. As God's children, as redeemed children of God, we have the privilege of worshiping our God in spirit and truth. Today, as we remain in our respective homes, let us join our hearts together and worship our God in spirit and truth. Shall we pray? Gracious Father, we praise you, we thank you for giving us this day, this new day in our lives, the Lord's Day. Lord, we praise you, we thank you for all your blessings. We thank you for your protection and your provisions. Today, we want to praise you for the opportunity that you given us to worship you in spirit and truth. We pray that you may bless all the dear ones who have joined us today in worshiping you. Help us to sing songs for your glory. Help us to pray for our needs and needs of other dear ones. And Lord, we praise you, thank you for your word, and let us study from your word. We pray that you may bless everyone who are going through difficult times, those who are going through sufferings. Strengthen them, Lord. Heal them, Lord, and bless them. Bless all the dear ones who have joined us today in worshiping you. We give you glory, honor, praises, and ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Shall we open our hymn books to hymn 30? How I praise thee, precious Savior. Let's sing together hymn 13. How I praise thee, precious Savior, that thy love laid hold of me. Thou hast saved and cleansed and filled me, that I might thy channel be. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Empty that thou shouldest fill me, a clean vessel in thy hand, with no part but as thou givest, graciously with each command. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Witnessing thy power to save me, setting free from self and sin, thou who boughtest to possess me, in thy fullness, Lord, come in. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Jesus, fill now with thy Spirit hearts that full surrender know, that the streams of living water from our inner man may flow. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Let's open our hymn books to hymn 109, Jesus, lover of my soul. Jesus, lover
soul on Thee. Leave me not alone, still support and comfort me. All my trust on Thee set, all my help from Thee I bring. Cover my defenses with the shadow of Thy wings. Gracious grace with Thee come, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure within. Thou of life the fountain, freely let me take of Thee. Spring Thou up within my heart, rise to all eternity. Let's pray. Gracious God, our Heavenly Father, we thank and we praise you for this time. Thank you for allowing us to come before your presence today with our prayers and with thanksgiving. God, we thank and we praise you for all the answered prayers. You have met our needs miraculously. At this time, God, we thank and we praise you for our pastors, those who are laboring in different parts of our country. Oh God, they are sharing your word. Oh God, enable them to share your word powerfully so that they will be able to reach the people with the gospel. God, at this time we thank and we praise you for the people, those who request us to pray for them. God, we pray that you continue to be with them, strengthen them, be with them, and meet their need in your time. Oh God, at this time we especially commit little Dia into your mighty hand. Thank you for adding one more year in her life. Continue to be with her, strengthen her, bless her family members too. God, this time we pray for all our campus and all the activities of the campus into your mighty hand. Oh God, we know that you are the only one solution we have. Enable us to look up to you for all our needs and all our activities, oh God. Continue to bless us and lead us and guide us, oh God. We thank you for all our supporters, those who are supporting us through their prayers, those who are supporting us through their finance. God, we pray that you continue to strengthen them and bless them. Once again, what we commit all our needs and all our supplications into your mighty hand. Thank you for hearing our prayers, and we ask all these things with thanksgiving in the loving and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now shall we sing a hymn together? Hymn 98, trying to walk in the steps of the Savior. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior again, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Pressing more closely to Him who is leading, when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, oh praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy and love. Looking to Him for the grace freely promised,
promise. Happy, oh happy, our journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of light. Trying to walk in the steps of the Savior, upward still upward will follow our guide. When we shall see Him, the King in His beauty, happy, oh happy, our praise and His Son. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of life. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. Indeed, it is a privilege for us to stand before you with God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വലിയൊരു പദവിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. Shall we turn our Bible to Luke chapter 12? ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. We will be meditating from verse 29 up to 32. 29 മുതൽ 32 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. Luke chapter 12 verse 29 to 32. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 29 മുതൽ 32 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. Verse 29, and do not seek what you shall eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things the nation of the world seek after, and your Father knows that you need these things. എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടരുത്. ഈ വകയൊക്കെയും ലോകജാതിക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. Do not fear, little flock, for it's your Father's good pleasure to give you the kingdom. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. Verse 30 says, for all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. 30-ാമത്തെ വാക്യം, ഈ വകയൊക്കെയും ലോകജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു. When Jesus Christ said these words to disciples and the other crowd around him, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള കൂട്ടത്തോടും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ they must have been really surprised to hear these wordings of your Father knows. നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിരിക്കാം. Jews always had a reverential fear towards God. ദൈവത്തോട് എല്ലായ്പ്പോഴും ബഹുമാന പുരസ്സരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയമായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. They not even pronounce the name of God because of their fear, reverence and honor for the Lord. ദൈവത്തോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പേര് പോലും അവർ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല. Many times they had used attributed names for God. പലപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിന് മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. As we have sang this morning of the Malayalam song which says about many names of God. നാം ഈ രാവിലെ കാലം പാടിയതായിട്ടുള്ള മലയാളം പാട്ടിൽ അനേക ദൈവത്തിനുള്ള പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ It says Jehovah Jireh, God is the provider. അത് പറയുന്നു യഹോവ ഈരെ, സകലതും നൽകുന്നവനായിരിക്കുന്ന ദൈവം. Jehovah Shalom, who is the peace. യഹോവ ശാലോം, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. Jehovah Shammah, Lord is there. ആ ഷമ്മാ ദൈവം അവൻ അവിടെ ഉണ്ട്, യഹോവ അവിടെ ഉണ്ട്. Jehovah Rohi, the shepherd. യഹോവ രോഹി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം യഹോവ ഇടയൻ. Jehovah Rapha, the healer. സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യഹോവ എന്നുള്ളതായി അർത്ഥം വരുന്ന യഹോവ റാഫൈ. Jehovah El Shaddai, the powerful God. ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എൽ ഷഡായ് എന്ന പദം. Though they used all these attributes and names to address God, they never directly called the name of God. ഈ പേരുകളെല്ലാം അവർ ദൈവത്തെ
ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ പേര് അവർ ഒരിക്കലും ഉച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല. And you know to say they never had recognized a fatherly relation with their God. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിതാവായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. It's Jesus Christ who came to this earth. He has revealed to us our relation to God as a father. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. Jesus Christ has addressed the Father, my Father, about 53 times in the gospel. നാം സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവെന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് 53 പ്രാവശ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He also said about our Father about 21 times. നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് 21 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Again he said your Father about 21 times. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് 21 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it was a unique relation that we have with our God, which was a revelation that Jesus Christ has given to us. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായ അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ്. Your Father knows that you need this thing. നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു. This morning we will look into God's word and learn something about this unique, intimate relation that we have with our God as Father. നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായ ബന്ധം, പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ഈ രാവിലെ കാലം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. We will consider 3 features of this unique relation. ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന 3 അതുല്യ വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. It's a recognizable relationship. ഇത് മനസ്സിലാക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. It's a rewarding relationship. അത് പ്രതിഫലപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. It's also a responsible relationship. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധവുമാണ്. The fatherhood of God tells us so many very important, intimate, unique things to us. ഈ പിതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ അനേകമായിരിക്കുന്ന, അതുല്യമായിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. It's a relation that we can cherish, we can enjoy, we can experience. ഈ ഒരു ബന്ധം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ടും സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടും അയവിറക്കുവാനായിട്ടും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. The first feature, it is a recognizable relationship. ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Why it is a recognizable relationship? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം, Because it's a personal relationship that is mentioned in the Bible. കാരണം ഇത് ദൈവം നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When we come to 1 John chapter 3 verse 1, 1 യോഹന്നാൻ 3:1 നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായികൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല. It is a personal relation that one build with God. ഇത് ദൈവവുമായിട്ട് നാം ഒരുമിച്ച് പണിയുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. It is based on love of God. ഇത് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ It's a അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. right that we received, as it says, bestowed upon us. അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. When a person is saved, it said he is born again. ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നാണ്. He get the privilege to be called as God's child. ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ, ദൈവമകൻ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അവന് ലഭിക്കുകയാണ്. Again, when we come to Romans 8 verse 15, we read like this. റോമാലേഖനം 8:15 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. To adopt means to place as a son. ആ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുത്രന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം. And Bible would say that we, every born again believer, is adopted into the family of God, where we have the privilege of addressing our God as our Father.
ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത്, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചതായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ആ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരെ ദത്തെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ അവർ അബ്ബ, പിതാവ് എന്ന് ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. Need to remember that God does not have grandchildren. നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്, ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും കൊച്ചുമക്കളില്ല. He has only sons and daughters. അവന് മക്കളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. When a person is being born again, each person is adopted into the family of God with this right of calling God as Abba Father. ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മകളായിട്ടും മകനായിട്ടുമാണ്. It is a personal relationship that we enjoy. ഇത് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. It also is a profound relationship. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് അഗാധമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം കൂടിയാണ്. When a person lives on this earth, ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ he is simply a sinner considered as enemy of God. അവനൊരു പാപിയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ടാണ് അവനെ He is കരുതപ്പെടുന്നത്. a doomed man destined for eternal damnation. നിത്യമായിരിക്കുന്ന നാശത്തിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അവനായിരിക്കുന്നത്. He obeys his flesh and is under the control of the devil. തന്റെ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ആ പിശാചിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് He അവനായിരിക്കുന്നത്. has no hope. അവന് പ്രത്യാശയില്ല. He has no true God. അവന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ ഒരു ദൈവമില്ല. Only when there is a move from God, he can attain this unique relation as a child. ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് ഈ അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. Ephesians 2:8 say, by grace through faith you have been saved. ആ എഫേസ്യ ലേഖനം 2:8 പറയുന്നത്, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. The grace of God make us to be called as God's children. ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കൃപയാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നത്. With such profound and amazing relation with our natural mind, it will be very difficult for us to comprehend and understand. നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഈ അഗാധമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം എന്നുള്ളത്. Yet we are being called to that relation which we can experience in our life. എന്നിട്ട് പോലും ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. It is a profound and amazing relation every person enjoys with his God. ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അഗാധമായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് ഇത്. Again we see that it's a permanent relation that a child of God enjoys. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഇതെന്നാണ്. When we come to John's Gospel chapter 10, ആ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ verse 28 and 29 we read, അതിന്റെ 28ഉം 29ഉം വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. and I give them eternal life, and they shall not perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു, അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല, ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയുമില്ല. അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ, പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. God's word say that as we are being called as God's children, we are being kept in the hands of God. ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത്, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. In the intimate, privileged position a person has before his God. ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ഏറ്റവും അടുത്തതായിട്ടുള്ള പരമപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത്. How long we can remain there? എത്രമാത്രം സമയം നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കാൻ And കഴിയും? it says that no one is able to snatch a person out of God's hand. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ആർക്കും തന്നെ പിതാവിന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറയുവാൻ അവനെ കഴിയുകയില്ല. So it is a permanent relation that we enjoy with our God. നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ട് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്. Again in chapter 6 of John verse 37,
വീണ്ടും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6:37 all that the Father gives me will come to me, and the one who come to me I will by no means cast out. പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. Verse 39, this is the will of the Father who sent me, that of all he has given me I shall lose nothing, but should raise it up at the last day. ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കനാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം. How long is this relation sustains in a child of God? ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം നാളാണ് ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത്? As Jesus Christ says, those who have been sent by my Father, they come to me and I keep them, and they are never perished. ഇവിടെ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, പിതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചവൻ അവൻ എന്റെ അടുത്തായിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും അവർ നശിച്ചു പോകയില്ല. Till the end they are being kept. അവസാനം വരെയും അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നിർത്തും. They are being kept for the resurrection of the last day. ആ ഒടുക്കത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായിട്ട് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. For the relation that we have with our God, the experience that we have with our God as the Father is a permanent one that we can enjoy in our life. നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധം, നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. Now no one is lost. ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. No one is being snatched out or picked out. ആരും തന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു പറിക്കപ്പെടുന്നില്ല. He is preserved by our God. അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Oh, it's a permanent relation that we have with our God. നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അത്. It should be recognized because it is personal, profound and permanent relation. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം അത് വ്യക്തിപരമാണ്, അഗാധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. The second feature of this unique relation is a rewarding relationship. അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിശേഷത എന്നുള്ളത് പ്രതിഫലദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇതെന്നുള്ളതാണ്. When we read from verse number 22 of chapter 12 from Luke, 12-ാമത്തെ അധ്യായം 22 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, and he said to his disciples, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ആകയാൽ എന്ത് തിന്നും, എന്ത് ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്തൊടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. Do not worry. നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. The theme of this particular passage is to tell people that they should not be worrying about the things of the world. ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയം. Again, at the end he says we have a relation with our God as Father. അത് അവന്റെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് പിതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. Since we have a relation with our God as Father, you should not worry. ആ ദൈവവുമായിട്ട് പിതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. What is one of the basic rewards of this relation that we enjoy? നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം എന്താണ്? A life without worry. ആ വിചാരപ്പെടാതെ, ആകുലപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം. It is true that people have been concerned about the basic need that they have. നമുക്കറിയാം, ആളുകൾ അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് വിചാരപ്പെടുന്നവരാണ്. As Jesus said, you will be worrying about what you will eat. നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നു. You will be worrying about what you will put on. എന്ത് ഉടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ You വിചാരപ്പെടുന്നു. will be having concern about your sickness, your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നവരാണ്. These things could be natural in the earth. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. But as a child of God, since he has a unique relation with God the Father, he can have a life out of this worry. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവവുമായിട്ട് പിതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട്
ഈ വിചാരപ്പെടലിൽ നിന്ന് അവനെ പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. We know the world is engulfed with the pandemic COVID-19. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ലോകം ആ COVID-19 എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബാധയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Fear and anxiety is being experienced by people by and large. നമുക്കറിയാം ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഭയാനകതയുടെ ഭയത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. There are catastrophes, flood and other natural calamities experienced in many parts of the world today. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലവിധമായിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും In നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. the midst of it, there's a message for God's children. It says, if you have a relation with God as Father, you can have a life out of these worries. അതിന്റെ എല്ലാ മധ്യത്തിൽ ദൈവ പൈതങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൂത് എന്നുള്ളത് ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവം പിതാവാണെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യാകുലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. How can we have a life out of these worries? എപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരപ്പെടൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുറമെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ There are കഴിയുന്നത്? 3 reasons given there why we can keep away worries from our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിചാരപ്പെടലിനെ മാറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Verse number 30, for all these things the nation of the world seek after, and your Father knows that you need these things. 30ാമത്തെ വാക്യം, ഈ വകയൊക്കെയും ലോകജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു. An ultimate awareness of God of what you need. ആ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം. Verse number 24, as we read, we see that if you're worrying about how you feed, God is there to feed you. ഈ നിങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുവാനായിട്ടുണ്ട്. God is able to arrange you much better than anybody else. എന്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയും. Verse number 30 says, God knows what you need. 30ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു. We have an omnipotent, omniscient God who knows everything. ആ സകലത്തെയും നമുക്ക് അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള സർവജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. When Job was being discussing about his condition, he laments like this. ആ യോബ് തന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു. In Job 23 verse 10, he said that God knows the way that I take. ഇവിടെ യോബിന്റെ പുസ്തകം 23:10 അവൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വഴികൾ യഹോവ അറിയുന്നു. He knew that God was knowing everything about him. തന്നെ കുറിച്ച് തന്റെ ദൈവത്തിന് സകലതും അറിയാമെന്ന് അവൻ പറയുകയാണ്. Even when he was in the midst of all suffering, he acknowledged that it was with the knowledge of God that he was going through. താൻ ആയിരുന്നതായിട്ടുള്ള കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്, ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന്. Psalmist in Psalm 139 says, ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 139ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. verse number 7, he said, why can I flee from your presence? അതിന്റെ 7ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകും? If I ascend to heaven, you are there. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്. If I make my bed in hell, you are there. ഞാൻ പാതാളത്തിന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്. He acknowledged the permanent knowledge, the eternal knowledge of God about him. നമുക്കറിയാം അവനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന സകലതും ദൈവത്തിന് നിത്യമായിട്ട് അറിവുള്ളതാണ് എന്ന്. You can keep away your worries from you because you know your God is aware of the things about you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്ന്. Oh, that relation tells us that my God knows. He is the Father. He knows what is my need. അതെ, എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം, അവനാണ് എന്റെ പിതാവ്, അവൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം. God has an awareness of what is your need, so you need not to be worried. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. Another reason why you should not worry, because you have God as your Father. പിന്നീട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം എന്താ എന്നുള്ളത്. 32, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.
ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. It's your Father's good pleasure to give you. ആ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കത് നൽകി തരിക എന്നുള്ളത്. In other words, to say that your Father has the ability to give what you need. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നൽകി തരുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനുണ്ട്. It's not that you simply wish for things. നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. We have a God നമുക്ക് who ഒരു knows ദൈവമുണ്ട്, our need, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം. and He has the ability, the capacity to give those things to each one of us. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി തരുവാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. In Ephesians chapter 3 verse number 20 we read like this. എഫേസ്യ ലേഖനം 3:20 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറയായും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. He is able to do exceedingly abundantly. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന, He has the capacity, he has the power, and that God is our Father. അവൻ അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഴിവുണ്ട്, അവൻ അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശക്തിയുണ്ട്. ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. And again, when Paul says in Romans chapter 4 verse number 21, വീണ്ടും റോമാലേഖനം 4:21 വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, and fully convinced that what he has promised, he was also able to perform. അവൻ എന്താണോ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് അത് നിവർത്തിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ശക്തനാണ് എന്ന്. Out of his experience, the great missionary Paul says that I'm certain of one thing, what God has promised, He will do it for me. ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന മിഷണറി ആയിരിക്കുന്ന പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവനാണ്, അത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. You don't have to entertain worry in your life, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വിചാരപ്പെടലിനെ ഒരിക്കലും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. because you have a God who is having the capacity, the ability to give to you what you need. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നിനക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന കഴിവുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട്. Another reason why you should not worry, as it is been explained here. ഇവിടെ നാം വിചാരപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, Verse number 32 again, Father's good pleasure to give you the kingdom. വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് 32 വാക്യത്തിൽ, രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. The kingdom belong to Him, belong to our Father, belong to God. ആ രാജ്യം എന്നുള്ളത് പിതാവിനുള്ളതാണ്, ആ പിതാവിനുള്ള കാര്യമാണ് അത്. He has the authority, He has the power, അവനാണ് ശക്തി, അവനാണ് അധികാരം. and He is going to give those things to us. ആ കാര്യങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. It is available to us. അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. It's not that it is there and we are not going to get it, but it is sure, certain, we are going to get to those things in our life. അത് അവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അത് അവിടെ ഉണ്ട്, അത് നിശ്ചയമായും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. It is Father's good pleasure that it will be given to each one of us. അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി തരണം എന്നുള്ളത് പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതായ പ്രസാദമുള്ളതായ കാര്യമാണ്. We have a unique relation with our God. നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്ക് അതുല്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. And the reward that we have out of this relation is that we can have a life out of worries. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായുള്ള ഗുണം എന്നുള്ളത് വിചാരപ്പെടലിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. Because our God knows all the things that we are in need of. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പിതാവിന് അറിയാം. These things are at His disposal. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ നടത്തിപ്പിന് കീഴിലുള്ള കാര്യമാണ്. And He is ready to give those things to us. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ അവൻ തയ്യാറുമാണ്. When the writer of Hebrews says that we have the high priest Jesus Christ. ആ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ട്. Since we have the high priest, we can approach God, go to God at every time, at any time. നമുക്ക് ആ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. Draw near to Him
അവനിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക, because he is our Father. കാരണം അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. The third unique feature that we learn out of this relationship, മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷത എന്നുള്ളത്, it's a responsible relationship. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. As far as God is concerned, he promises certain things. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He promises us a life without worries. അവൻ ഒന്നാമതായിട്ട് വ്യാകുലമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. To enjoy these things, there are certain responsibilities that we must be keeping in our life. ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Verse number 29. 29ാമത്തെ വാക്യം, And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടരുത്. Says that you should not entertain an anxious mind in you. നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ വളരുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. That has become a responsibility in us. We should not allow anxious mind to sustain in us. അത് നമ്മളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വ്യാകുലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ചഞ്ചലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ അതിനെ നാം അനുവദിക്കരുത്. It may come, but we should not entertain them. അത് ചിലപ്പോൾ കടന്നു വരാം, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നാം Verse അനുവദിക്കരുത്. number 32. 32ാമത്തെ വാക്യം, Do not fear little flock. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത്. There are two things mentioned there. അവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. One is we should not entertain the anxious mind within us. നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നാം കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ പാടില്ല. The other thing is do not fear, don't live in fear. ഭയത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭയത്തിൽ ജീവിക്കരുത്. Should not have an agitated mind within you. നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പ്രക്ഷോഭമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. You should not be seized with fear as you continue your living. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയത്താൽ അത് ഒരിക്കലും നിന്നു പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. How can we remove this anxious mind and fear from us? എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഈ ഭയവും നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്? The remedy is having faith in our God. അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതായ വിശ്വാസമാണ്. When I have the faith, I'm able to remove the anxious mind from me. ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സ് മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് When I have faith in my God, I'm able to remove a fearful living from me. എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഭയപ്പാടുകൾ മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും. In Psalm 62 verse 8, the psalmist says, trust him at all times. ആ സങ്കീർത്തനം 62:8 സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ സമയത്തും അവനിൽ ആശ്രയിക്കും. What's a responsibility that is vested upon us as we keep about this relation? ഈ ബന്ധം നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? God is our Father. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. We can enjoy that relation. ആ ബന്ധം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് We can കഴിയും. experience that relation. ആ ബന്ധം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയും. And when we have that experience, we should not entertain fear and anxiety in our life. ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചഞ്ചലപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വ്യാകുലപ്പെട്ടതായ മനസ്സും ഭയപ്പാടിന്റെ മനസ്സും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. Our faith in our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസം. The next responsibility, the second responsibility that we have. നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. Verse number 31. 31ാമത്തെ വാക്യം, But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. Put God first in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. What is the responsibility as you have a child-like relation with your father? നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായിട്ടൊരു പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? Give the first choice to him. എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് മുൻഗണന Give the കൊടുക്കുക. first place to him. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. Seek first the Lord. ആദ്യമേ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക. When you seek first the Lord, നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ God will see, God your Father will see that He will put you first. അപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥ
സ്വർഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പിതാവ് കാണും, അവൻ നിങ്ങളെയും ഒന്നാമതായി നിർത്തുന്നു എന്ന്. It says that the world seek after other things. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഈ ലോകം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു. There are a lot of things in the world that we must be concerned about. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം But ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കും. our seeking must be God at first. എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണം എന്നുള്ളത് ദൈവമായിരിക്കണം ഒന്നാം സ്ഥാനം. All our searching must end up in God. നമ്മുടെ എല്ലാ അന്വേഷണവും ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. All search for answers must end up in God. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവും അവസാനിക്കേണ്ടത് All ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. doubt must end up in God. എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. All worry should end up in God. എല്ലാ വിചാരപ്പെടലും All ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. fear should end up in God. എല്ലാ ഭയവും ദൈവത്തിലായിരിക്കണം. Oh, put God first. ദൈവത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് Once നിർത്തുക. you put God first, God says He is going to put you first. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ മുൻഗണന കൊടുത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തുമെന്ന് ദൈവവചനം When you പറയുന്നു. are determined to keep God first in your life, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാനായി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ you are going to enjoy your life as a child before God. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. In 2 Timothy chapter 2 verse number 13, 2 തിമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനം 2:13 God says, if we are faithful, He remains faithful. He cannot deny Himself. നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു, അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. Faithfulness is a nature of our God. ആ വിശ്വസ്തത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ He സ്വഭാവമാണ്. cannot deny that. അവൻ അതൊരിക്കലും തിരസ്കരിച്ച് കളയുവാൻ He is ശ്രമിക്കില്ല. always faithful. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തനാണ്. But we need to be faithful in seeking our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നാമും വിശ്വസ്തരായി. Oh, what a privilege that we have to think about the unique relation that we have with our God. നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എന്തോരം സമയമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. We have a God whom we can call as Abba Father. അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. What a kind of a relation do you have with your God? നിന്റെ ദൈവമായിട്ട് നിനക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത്? I am a child of God. ഞാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലാണ്. My brother is a child of God. എന്റെ സഹോദരൻ ഒരു ദൈവ പൈതലാണ്. We enjoy a unique relation with our God because we are adopted into the family of God. ഞങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അനുഭവിക്കുന്നു, കാരണം ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. Do you enjoy this unique relation in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അതുല്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം നീ അനുഭവിക്കുന്നവനാണ്. You can come to Jesus Christ and through Him you can become a child of God. നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി തീരുവാനായിട്ടും കഴിയും. If you are a child of God, the challenge for you that keep away all worries. നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഹ്വാനം എന്നുള്ളത് എല്ലാ വ്യാകുലതകളെയും ചഞ്ചലപ്പെടലിനെയും മാറ്റി നിർത്തുക. Because we have a God who knows everything. കാരണം നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് സകലതും അറിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം നമുക്ക്. He is able and powerful to give all the things that we are in need of. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നൽകി തരുവാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതായ ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. Let's cast away all our fears and worries and cast ourselves into the hands of God, who is our God, who is our Father, and enjoy a Christian living. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സകലവിധമായിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും വ്യാകുലതകളെയും നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം. നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ട് നമ്മെ ശക്തനാക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. Shall we look to the Lord in prayer? ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Thank you, Father, teaching us these wonderful lessons from your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you for making us as your children. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ തീർത്തതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയുന്നു. Thank you for the personal, profound and permanent relation that we can have with you as our Father. അങ്ങയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള നിത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Thank you for reminding us once again that we can have a life with no worries. ആ ഒരു വ്യാകുലതകളും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Help us, Lord, to cast away all anxiety and fears from us. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സകല ഭയത്തെയും കർത്താവെ വ്യാകുലത്തെയും നീക്കിക്കളയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. Father, we thank you because
You are an all-powerful God. അങ്ങ് സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. You are able to provide all the things that we are in need of. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകി തരുവാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കഴിയുമല്ലോ. You know all things about us. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് സകലതും അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ. Lord, we pray for people who will be listening to this message. ഈ കർത്താവെ ഈ ദൂതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ആളുകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. There are somebody who are not able to enjoy this personal relation with you, Lord. കർത്താവെ ഈ ദൈവമേ ഈ ബന്ധം അങ്ങയുമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ Father, give your grace to them. Jesus, invite them that they may be able to come to have a personal relation with you. പിതാവേ അങ്ങ് അവർക്ക് ആ കൃപ നൽകണമേ. യേശുവേ അങ്ങ് അവരെ ക്ഷണിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുമല്ലോ. Help us, Lord, to trust you fully and seek you. ദൈവമേ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ അന്വേഷിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Bless everyone who listen to this message. ഈ ദൂത് ശ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം. We continue to praise you and thank you. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ തുടർച്ചയായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. And with thanksgiving, we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen.